خوش آمدید دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ میں دی جانے والی سب سے خوفناک اور خطرناک سزاؤں کے بارے میں۔ پرانے زمانوں میں ایسی خوفناک سزائیں دی جاتی تھی کہ جن کو سن کر ہی ہماری روح کانپ جائے گی۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ نمبر 15، جو کہ ناشپاتی کی طرح دکھتا ہے، یہ ایک بہت خطرناک ہتھیار تھا۔ اس کی پہل 1626 میں فرانس میں ہوئی تھی، جب ایک چور ایک گھر میں چوری کرنے کے عوض گیا تھا، لیکن جب اس چور کو اس گھر میں کچھ نہیں ملا تو اس نے اس ہتھیار سے گھر میں موجود میاں اور بیوی کو مار دیا تھا، جس کے بعد اس چور کو پکڑ لیا گیا۔ اور جب یہ بات راجا کو معلوم ہوئی اور اس کو اس خطرناک ہتھیار کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے سب سے پہلے اسی چور کو اس ہتھیار کے بنائے ہوئے ہتھیار سے سزا دی اور اسی ہتھیار کو سزا دینے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس ہتھیار کا استعمال بچہ گرانے والی عورتوں، جھوٹ بولنے والے افراد اور ہومو سیکشول لوگوں پر کیا جاتا تھا۔ یہ ہتھیار اوپر لگا کر بیچ میں گھمانے پر چاروں طرف سے کھل جاتا تھا اور اس ہتھیار کو جھوٹ بولنے والوں کے منہ میں، بچہ گرانے والی عورتوں کے مین پارٹ میں ڈال کر کھول دیا جاتا تھا۔ جیسے اسے گھمایا جاتا تھا یہ بڑا ہو جاتا تھا، جس سے وکٹم کو بہت درد ہوتا تھا۔ پھر اس کے جسم کی کھال پھٹ جاتی تھی اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی اور کرمنل یا وکٹم کی موت ہو جاتی تھی۔ نمبر 14، کریڈل یعنی یہودی پالنا۔ یہ انسان کو تڑپا تڑپا کر مارنے والا ہتھیار تھا۔ لوگوں کو نیوڈ کر کے یہودی پالنے پر بٹھا دیا جاتا تھا۔ یہ سزا ایک خوفناک سزا تھی۔ اس میں کرمنل کو 3 جگہ سے بندے ایک ریک پر خالی درخت پر لٹکا دیا جاتا تھا، پھر اس کے نیچے یہودی پالنے کو لگایا جاتا تھا اور وکٹم کے پیر کو رسی سے باندھ دیا جاتا تھا، جس کو کچھ لوگ پکڑے ہوئے ہوتے تھے۔ سزا کا حکم ملتے ہی لوگ رسی کو ایک دم سے کھینچتے تھے۔ اگر آدمی ہے تو اس کے منہ میں اور اگر عورت ہے تو اس کے مین پارٹ میں اسے نوک کو گھسیڑ دیا جاتا تھا۔ تب تک ایسا کیا جاتا تھا جب تک وہ مر نہیں جاتے۔ اس دوران انسان کو مرنے میں 10 گھنٹے سے لے کر 10 دن لگتے تھے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ عورت کو الٹا اور آدمی کو سیدھا اس جان لیوا ہتھیار پر بٹھا کر سزا دی جاتی تھی۔ نمبر 13، دی بریسٹر لوہے سے بنا ہوا ایک ایسا ہتھیار تھا جو صرف اس وقت عورتوں پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت دوسرے آدمی یا شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتی تھی، پھر اس طرح کا یا اس سے ملتا جلتا کوئی الزام اس عورت پر ثابت ہو جاتا تھا، تب اس طریقے سے اس عورت کو سزا دی جاتی تھی، جس میں بریسٹ ریپر کو عورت کے بریسٹ سے لگا کر زور سے دبا دیا جاتا تھا۔ حالانکہ حیوانیت کی انتہا اتنی ہی نہیں بلکہ یہ چمٹا نما ہتھیار کو پہلے آگ پر اچھی طرح گرم کیا جاتا اور سزا کے دوران ابلتا ہوا انگاروں کی طرح یہ ہتھیار پوری طرح سے عورتوں کے بریسٹ پر لگا کر ایک دم سے کھینچ دیا جاتا تھا۔ اس میں زیادہ تر عورتوں کی موت ہو جاتی تھی اور جو بھی زندہ بچ جاتی تھی ان کی زندگی بد سے بدتر ہو جاتی تھی۔ نمبر 12، 15ویں صدی کا راج کمار بلا بہت زیادہ بے رحم تھا۔ وہ لوگوں کو ایسی سزا دیتا تھا جس میں آدمی کو نکیلے کھمبے کے اوپر باندھ دیا جاتا تھا، پھر دھیرے دھیرے انسان نیچے آتا تھا اور اس کھمبے کی نوک اس کے شریر میں گھس جاتی تھی۔ اس وقت یہ سزا تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو دی گئی تھی۔ اس قدر ظالم سزا تھی کہ اسے کھانا کھاتے وقت ایسے دیکھا جاتا تھا جیسے دیکھنے والے کو مزہ آ رہا ہو۔ حیوانیت اس وقت اس قدر سر جڑ کر بولتی تھی کہ کسی کو بھی اس بات سے ذرا فرق نہیں پڑتا تھا۔ نمبر 11، 850 BC میں ایک راجہ رہتا تھا جس کا نام تھا اجیرنگ۔ وہ لوگوں کو ایک بہت ہی عجیب طریقے سے سزا دیتا تھا۔ اس سزا میں یہ ہوتا تھا کہ جرم کرنے والے افراد کی خال کو ایک تیز دھار آلے سے اس طرح کاٹا جاتا تھا کہ آدمی مرے بھی نہ اور وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ یہ انتہائی دردناک سزا ہوتی تھی۔ اس کے بعد انسان کو شہر کے چوراہے پر ٹانگ دیا جاتا تھا تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور کبھی بھی کوئی جرم کرنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ نمبر 10، یہ امریکہ میں شروع ہوئی تھی، جس میں ایک لوہے کے ڈیوائس کو جرم کرنے والے کے گلے پر باندھ دیا جاتا تھا۔ یہ ڈیوائس دونوں طرف سے نوکیلا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مجرم اپنے سر کو نہ تو اوپر سے نیچے کر پاتا تھا اور نہ ہی دائیں یا بائیں کر پاتا تھا۔ جتنی بار گردن نیچے کرنے کی کوشش کرتا اتنی بار اوپر کا وزن نیچے اور نیچے کا وزن سینے
वे बर्दाश्त ना कर पाता और देखते ही देखते इसकी मौत हो जाती थी। नंबर 9, इस सज़ा में बाजार के बीचों बीच खंबे के सहारे सज़ा मिलने वाले अफराद को उल्टा बांध कर लटका दिया जाता था ताकि इसके दिमाग तक ब्लड सप्लाई जाती रहे और वह इंसान ज़्यादा वक्त तक जिंदा रहे और अपनी मौत को खुद अपनी आंखों से देख सके। ये देखते ही देखते दो लोग एक आरी लेकर इसके पैरों के बीच में से धीरे धीरे इसको जिस्म को काटना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे इसलिए काटा जाता था ताकि इससे ज्यादा वक्त तक दर्द महसूस करना पड़े। कुछ मुजरिमों को 2 हिस्सों में काट दिया जाता था जबकि किसी को आधा काट कर ही छोड़ दिया जाता था। इस सजा को यूरोप में इन लोगों को दिया जाता जो चोरी चकारी, किसी का कत्ल करना, रेप या ऐसे ही किसी जुर्म में पकड़े जाते थे। नंबर 8, प्राचीन ग्रीस में एक वक्त ऐसा भी आया जब लोग कुछ गलत काम करने से पहले 1000 मरतबा सोचते थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि इनके जरिए किया गया कोई भी जुर्म इनको सजा दिलवा सकता है, जो कि बहुत खौफनाक होती थी। लेकिन ग्रीस में सजा देने का यह तरीका जितना खतरनाक था उतना ही दिल दहला देने वाला था। सजा के तौर पर एक बहुत बड़ा बैल होता था जो ऊपर यानी अपने पेट की तरफ से खुल जाता था और मुजरिम को पकड़कर इस बैल के अंदर डाल दिया जाता था। फिर नीचे से आग लगा दी जाती थी और अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि अंदर इस इंसान की क्या हालत होती होगी। और जब इस इंसान की चीखें बाहर निकलती थी, इस बैल के मुंह में कुछ ऐसी डिवाइसेस लगाई गई थी कि इसकी चीखें लोगों को सुर की सूरत में सुनाई देती थी, जैसे कि धुन निकल रही हो किसी गाने वगैरह की। और धुएं में फैली बदबू को दूर करने के लिए कुछ इत्र वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था ताकि वहां से निकलने वाला धुआं खुशबूदार रहे। जिस शख्स ने इसको बनाया था, इसने जब इसको राजा के सामने पेश किया तो इसे लगा कि राजा की तरफ से इसे कोई इनाम मिलेगा, लेकिन राजा ने तो सबसे पहले इसे ही बैल के अंदर डाल दिया। और ये भी कहा जाता है कि जिसने इसे बनवाया और जिसने इसे बनाया दोनों ही इसके अंदर जिंदा जला दिए गए थे। नंबर 7, थंब स्क्रू। ये सज़ा इन मुजरिमों को दी जाती थी जो अपना जुर्म कबूल नहीं करते थे। ये सज़ा 15वीं सदी में शुरू हुई थी। इस सज़ा में मुजरिम की उंगलियों और अंगूठे को थंब्स के अंदर फिट करके टाइट कर दिया जाता था और मुजरिम को इतना दर्द होता था कि मुजरिम 1 या 2 मिनट तक वो बर्दाश्त ना कर पाता और अपना जुर्म कबूल कर लेता। बाद में इस मुजरिम की उंगलियां जिंदगी भर के लिए नकारा हो जाती थी। नंबर 6, इस सजा में जो मुजरिम अपना जुर्म कबूल नहीं करता था, इसको 1500 नकीली कीलों से बनी हुई कुर्सी पर बैठा दिया जाता था। वो सभी कीले इसके जिस्म में घुस जाती थी। इसके बाद इसको इतना दर्द होता और वो दर्द से इस वक्त तक जलाता और इसको बर्दाश्त करता जब तक वो मर नहीं जाता। दोस्तों, इस सज़ा की पहल मुजरिमों से सच कहलवाने के लिए की गई थी। अगर मुजरिम कीलों के टॉर्चर के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलता था तो फिर कुर्सी के नीचे जलते हुए अंगारे रख दिए जाते थे। इसका नतीजा ये होता था जैसे जैसे कुर्सी में लगी कीलें गर्म होती थी, इन गर्म कीलों की वजह से इंसान का जिस्म भी गर्म होने लगता था। अगर कोई शख्स बेगुनाह होता तो इससे छोड़ दिया जाता था और जो गुनाहगार होता अगर वो सच कबूल नहीं करता तो इसी कुर्सी पर उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। नंबर 5, गोफन टार्चर। अगर आपको याद हो, आपने किसी हॉलीवुड मूवी में ऐसा देखा होगा कि एक कोफिन जिसके अंदर बहुत से नखीले कील लगे हों, इसमें आदमी को डालकर इसको बंद कर दिया जाता और इसको सजा के तौर पर बीच रास्ते में लटका दिया जाता था। 15वीं सदी में ये सजा सबसे ज्यादा आम थी। इस सजा के चलते मुजरिम को आदमखोर जानवर या तो परिंदे खा जाते थे। नंबर 4, बियर्ड अलाइव मतलब जिंदा दफनाना। यूरोप में 15वीं सदी में ये सज़ा आमतौर पर दी जाती थी। इस सज़ा में जुर्म करने वाले अफराद को कोफिन में जिंदा बंद कर दिया जाता था और कोफिन को ज़मीन में काट दिया जाता था। नंबर 3, रैक किलिंग। इस सज़ा में इंसान को एक रैक पर लटका दिया जाता था। इसके दोनों हाथ को अलग अलग रस्सियों से बांध दिया जाता था। फिर रस्सी को तब तक खींचा जाता था जब तक इसकी पूरी तरह से इसके जिस्म से हाथ अलग ना हो जाएं। नंबर 2, इस सज़ा की पहल 17वीं सदी में रोम में हुई थी। ये एक ऐसी सज़ा थी जिसमें चूहे का इस्तेमाल बड़े ही खतरनाक तरीके से किया जाता था। इस सज़ा में मुजरिम को लेटाकर इसके हाथ पांव बांध दिए जाते और फिर इसके पेट के ऊपर एक लोहे का पिंजरा जिसमें एक चूहा मौजूद होता था और फिर इस पिंजरे को इस शख्स के ऊपर रख दिया जाता था। इस पिंजरे के ऊपर आग लगा दी जाती जिसकी वजह से पिंजरा गर्म हो जाता था और चूहे को गर्मी लगती थी। तो इस हालात में चूहा पिंजरे से निकल
भागने के लिए आदमी के जिस्म को कोई काटना शुरू कर देता था, जिस वजह से आदमी तड़प तड़प कर मर जाता था। नंबर 1, ब्रेकिंग व्हील। ब्रेकिंग व्हील को कैथरीन व्हील के नाम से भी जाना जाता था। इससे मुजरिम जिंदा नहीं बच पाता था, लेकिन यहाँ इसे इतना तड़पा कर मारा जाता था कि देखने वालों की रूह तक काम जाती थी। आदमी को इस व्हील से बांधकर इस पर हथौड़े से तब तक वार किया जाता था जब तक इसके जिस्म की हड्डियां टूट ना जाएं। फिर मरने के लिए इसे छोड़ दिया जाता था। कभी कभी अफराद को एक ऊंचे जगह पर रख दिया जाता ताकि इसके टूटे हुए हाथ और पैर वगैरह दूसरे इंसान देख सकें। हालांकि जुर्म करने वाले को किसी भी हालात में जिंदा नहीं बख्शा जाता था। तो दोस्तों, इन सब सजाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा हुआ हम इस वक्त में नहीं थे। आपको क्या लगता है इस बारे में? अगर आपको आज का वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि ये मालूमात हर किसी को मिल सके। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो में।